and you're most welcome to our class today. And today, first of all, I am going to talk about the third normal form, right? Before that, what is the basic purpose of the normalization, right? So before understand the third normal form, I think if you look at this table, first look at the table, right? Okay, dear. From this table, there are four columns, right? One is student, then course ID, then grade value. From our basic understanding. So can you tell me the candidate key? স্যার ক্যান্ডিডেট কি হচ্ছে স্যার সুপার কি থেকে প্রাইমারি কি আইডেন্টিফাই করার পর যা বাকি থাকে সেগুলাই হচ্ছে ক্যান্ডিডেট কি। Right. So dear, now I'm going to come to the point. Before going to the third normal form, we have to make sure that the table must be in second normal form, right? I mean, আমাদের যে টেবিলটা থাকবে সেটা সেকেন্ড নর্মাল ফর্মে থাকবে, right? And already you know the second normal form. The second condition is that transitive functional dependency. So now the question is that what is transitive functional dependency? Transitive functional dependency of a non-prime attribute on any super key should be removed. So that means সেখানে কোনো super key থাকবে না. You know the meaning of the super key. Super key, that means all the possible keys are the super key, right? আমরা সেটা জানি যে আমার একটা টেবিলে যতগুলো কি আছে, from the very basic understanding you can say, oh yeah, these all are the super key. তার মানে টেবিলের শুরু আমি এই সবগুলোকে সুপার কি বলতে পারি in one basic understanding, তাই না? তো তাহলে আমরা বলছি কি যে ট্রানজিটিভ ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি বলবো আমরা যে নন প্রাইম অ্যাট্রিবিউট অন এনি সুপার কি যদি সেখানে কোনো সুপার কি থাকে এবং সেটা যদি নন প্রাইম অ্যাট্রিবিউট হয় তাহলে সেটাকে দ্যাট মাস্ট বি রিমুভ, সেটা আমরা রিমুভ করে দিব। অ্যাট্রিবিউট দ্যাট ইজ নট পার্ট অফ এনি ক্যান্ডিডেট কি ইজ নোন এজ দ্য নন। তাহলে কোশ্চেন চলে আসে যে নন প্রাইম অ্যাট্রিবিউটের ডেফিনেশন কি? হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ দ্য নন প্রাইম অ্যাট্রিবিউট, রাইট? The definition of the non-prime attribute is that an attribute that is not part of any, মানে অর্থাৎ যে অ্যাট্রিবিউটটা ক্যান্ডিডেট কির কোনো পার্ট না সেটাকে আমরা নন প্রাইম অ্যাট্রিবিউট বলি। তাহলে এখন তুমি কোশ্চেন দেখো এখানে গ্রেড ভ্যালু এটা কি নন প্রাইম অ্যাট্রিবিউট? Yeah, an attribute that is not part of any candidate key, অর্থাৎ যে অ্যাট্রিবিউটটা ক্যান্ডিডেট কি না সেটা নন প্রাইম অ্যাট্রিবিউট। এখন তুমি চিন্তা করো গ্রেড ভ্যালু কি ক্যান্ডিডেট কি হতে পারে? না স্যার, হতে পারে না। কারণ এটা তো বারবার রিপিট হবে, তোমার সিজিপি 4, আমার 4, আরেকজনের 3, মানে এরকম সিজিপির আমাদের অনেকেই থাকতে পারে না? জি স্যার। That's why it is not non-prime attribute. Okay. Meanwhile, your student or course ID, these are the prime attribute, or that means you can say the candidate key, right? এগুলোকে আমরা ক্যান্ডিডেট কি বলছি। কেন ক্যান্ডিডেট কি? অলরেডি নো the basic understanding of the candidate key. ক্যান্ডিডেট কি এর আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা কি? যে কিগুলো প্রাইমারি কি হতে পারে বাট it is not final, or whether it is primary key or not it depends on you, but it could be the primary key. So এখানে কোর্স আইডিটা অ্যাবসলিউটলি একটা প্রাইমারি কি। স্টুডেন্ট নেমটা ক্যান্ডিডেট কি হতে পারে। এখন এখানে কোশ্চেন আছে যে ক্যান্ডিডেট কি হলেই তো প্রাইমারি কি হবে না, কারণ নামটাও রিপিট হতে পারে। বাট আমরা এখানে যেমন গ্রেড ভ্যালুটার কথা বলেছি, দ্যাট গ্রেড ভ্যালু এটা হচ্ছে, তাহলে এটাকে আমরা কি বলছি? an attribute that is not part of candidate key, এটা ক্যান্ডিডেট কি না, এই জন্য এটাকে নন প্রাইম অ্যাট্রিবিউট বলবো আমরা। তাহলে কোশ্চেন হলো প্রাইম অ্যাট্রিবিউট কি? an attribute that is part of one of the candidate key is known as the prime attribute. যদি ক্যান্ডিডেট কির পার্ট হয় তাহলে সেটা প্রাইম অ্যাট্রিবিউট। Now the question, in other words, third normal form can be explained like as a table is in third normal form if it is in second normal form and for each functional dependency at least one of the following condition hold. X is a super key of a table, y is a prime attribute of table. তো এটাকে আমি একটু অন্যভাবে ডিফাইন করি যে mathematical formula দিয়ে। Before that, I would like to show you how we make sure the third normal form. To make this table complies with third normal form, we have to break the table into two tables. আমরা এখানে দেখছি এতক্ষণ আমাদের যে গ্রেড এ পেয়েছে, এও এ পেয়েছে, এও এ পেয়েছে, তাহলে তার জন্য পাশে আমরা সিজিপি এ মানে 4, এ মানে 4 লিখছি। কিন্তু আমরা যদি এটাকে আলাদা করে দিয়েছি তার মানে আমাকে কি এ বি সি আমার ম্যাক্সিমাম হয়তো গ্রেড 5টা বা 6টা আছে, তাহলে 6টা
আমাকে 6 বার লিখলাম, আর না হলে আমাদের এখন 5,000 স্টুডেন্ট থাকে, তাহলে দেখো আমি যদি এই গ্রেড ভ্যালুটাও পাশে লিখি তাহলে সমস্যাটা কি, আমি একটু যদি বুঝাই তাহলে আমার মনে হয় ক্লিয়ার হবে। আমার গ্রেড ভ্যালুটা যদি এখানে পাশে থাকতো তাহলে আমি যেমন এখানে আমি 4 লিখছি, এখানেও আমি 4 লিখছি, লিখছি না, লিখছি। তো যদি থিঙ্ক অ্যাবাউট আমার যদি সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটির 10-15,000 স্টুডেন্ট, ওই 15,000 যদি 5,000 এ পায়, তাহলে এ তো 5,000 টাইম লিখবই, সেটা তো লিখতে হবে, কিন্তু এই 4টাও 5,000 টাইম লিখতে হবে। এখন কি আমার 5,000 টাইম লিখতে হবে? নো, আমার ম্যাক্সিমাম গ্রেড এ বি সি ডি ই এফ 6 টাইম লিখলাম, শেষ। তাহলে কি আমার ভ্যালু কমালো না, আমার ডেটাবেজের স্পেস কমালো কিনা, এতে করে আমার পারফরমেন্সটা বেটার হবে কিনা? জি স্যার। Yes, sir. মানে ক্যান ইউ ভিজুয়ালাইজ ইট, জিনিসটাকে আগে ইউ মাস্ট ভিজুয়ালাইজ, ইউ হ্যাভ টু থট ইট, যে ব্যাপারটাকে একটু বুঝতে হবে, রাইট? সো দিস ইজ দ্য আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য থার্ড নরমাল ফর্ম। So you can find there are more example, first normal form, second normal form. একই এক্সাম্পল দিয়ে আমরা ফার্স্ট, সেকেন্ড নরমাল ফর্ম, দেন থার্ড নরমাল ফর্ম আরো কিছু আমরা দেখেছি। এখানে আরেকটা থার্ড নরমাল ফর্ম এক্সাম্পল আছে যেমন প্রাইসের ক্ষেত্রে, রাইট? সো দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ কল্ড দ্য BCNF, that is called the Boyce Code Normal Form. So this is a Boyce Code Normal Form. Usually we don't need the Boyce Code Normal Form. এটা খুব বেশি লাগে না। In extreme cases, it can be applied, right? Because most of the times, uh, if third normal form is used, you will get a very normalized table. So you don't need the BCNF. But if third normal form is, it doesn't actually solve the problem, then you have to use a BCNF. So BCNF has to be used when third normal form it is not enough. So the understanding is that sometimes BCNF it is called 3.5 normal form. So this is basically extended version of third normal form, right? I think from basic understanding, it is the concept is very clear to you. Clear here? So Boyce code normal form, that is called the BCNF, is based on functional dependency. So already you got the idea of the functional dependency that take into account all candidate keys in a relation. মানে আমাদের যতগুলো candidate key আছে এদের মধ্যে আমরা relation establish করব। So now there, if I show you one of the example, then you can understand. For any dependency, suppose আমরা যদি বলি যে x means y, so তার মানে কি y is functionally depend on x, তাই না? এখানে what does it mean? It means that y is functionally depends on x. So x should be, in that case x should be a super key. যদি কোনো একটা অ্যাট্রিবিউট অন্য অ্যাট্রিবিউট ডিপেন্ড করে, এন্ড দ্যাট মাস্ট বি এ সুপার কি, এটাই মাথায় রাখবো আমরা, রাইট? ওকে, এখানে আমরা যদি দেখি তাহলে কি হয়। টিচার, এখানে একটা কোর্স, যেমন কোর্সের নাম হচ্ছে ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, ম্যাথ ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। এখন in particular scenario, in this particular scenario, তাহলে টিচার does it depends on any other attribute? এই টিচারটা কি কোনো অ্যাট্রিবিউট ডিপেন্ড করে, না সে নিজেই একটা ফুললি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যালু হতে পারে? ইজ দ্যাট ইন্ডিপেন্ডেন্ট? টিচার হতে পারে না, কারণ তুমি দেখো আমি আমি ডেটাবেস কোর্স পড়াই, তার মানে আমি কিন্তু ডিপেন্ডস অন দিস কোর্স, আর আমি এক এক সেমিস্টার এক একটা কোর্স পড়াই। আমি বলছি ইন দিস পার্টিকুলার সিনারিও, এই সিনারিওতে টিচার একে ডিপেন্ড করছে, স্যার কোর্সের উপর ডিপেন্ডেন্ট স্যার, রাইট? বাট আবার এখানে এটা চিন্তা করতে হবে, স্টুডেন্ট আইডিটা ইটসেলফ কিন্তু, স্টুডেন্ট নেমটা ইটসেলফ কিন্তু আমরা ইউনিকলি আইডেন্টিফাই করতে পারছি না। তার মানে স্টুডেন্ট নেম এবং কোর্স দুটো মিলে আমরা এটাকে একটা, যেমন আমরা যদি স্টুডেন্ট এবং কোর্স, রাইট? তো টু কোর্সেস দেয়ার আর ডিফারেন্ট টিচার আর টিচিং। দেখো এখানে ডিফারেন্ট টিচাররা একই কোর্স পড়াতে পারে, আবার ডিফারেন্ট টিচার ডিফারেন্ট কোর্স পড়াতে পারে। সো উই হ্যাভ টু কনসিডার অল দ্য ফ্যাক্ট, আমাদের সবগুলো কনসিডার করতে হবে। বাট এখানে একটা জিনিস হলো যে মাল্টিপল ডেটা অর রিডান্ডেন্ট ডেটা ইজ দেয়ার। এখানে কি রিডান্ডেন্ট ডেটা দেখা দিল এটা যে ম্যাথ কোর্সটা তিন্নি পড়াচ্ছেন, এখন তিন্নিকে তো আমরা 2 বার লিখেছি, এটাই হলো রিডান্ডেন্ট। এই রিডান্ডেন্টটা ধরতে পেরেছি আমরা আগে ধরার। লেটস ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড ফার্স্ট দ্য প্রবলেম। হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম হিয়ার? তিন্নি নামটা 2 বার আছে, হ্যাঁ, একই জিনিস দুইবার। উনি একই, তাহলে যদি এরকম হতো যে ম্যাথটাকে আলাদা করে যদি তিন্নি দিয়ে দিতাম তাহলে প্রবলেম আর হতো না। সো দ্যাট ইজ দ্য ফ্যাক্ট। এই যে দেখো আমরা
মানে কোর্স স্যার টাইমিং এর তো একটা বিষয় আছে স্যার, তো আলাদা করে দিলে স্যার টাইমিং ও তো স্যার ডিফারেন্স না স্যার, মানে ওটা যদি একটা অ্যাট্রিবিউট হয় যে স্যার সেকশন রাইট, ওয়াইজ টাইমটা স্যার। ইউ আর ভেরি রাইট। আমি বলেছিলাম বিফোর দ্যাট যে ফর পার্টিকুলার সিনারিও, রাইট, জি ইন দ্য স্যার। সিচুয়েশন, আমি একটা সিনারিও দিয়েছি, এখানে কি প্রবলেম, ওকে। তো এখন আমি যদি এই ম্যাথটাকে তিন্নি দিয়ে দিয়েছি, তাহলে এখন আমার তিন্নিকে এখানে কিন্তু বারবার লিখতে হবে না, লিখতে হবে নো এবং স্যার। নো স্যার। এখন যদি এখানে আরো স্টুডেন্ট ম্যাথ নিয়েছে, আমাকে কিন্তু আর বারবার তিন্নি লিখতে হয়নি। সো থিওরিক্যাল জিনিসগুলো আমি আর বললাম না, বিকজ দিস অল আর দ্য গিভেন, আমরা একটু দেখে নিব। হ্যাঁ, আই গেভ ইউ মোর এক্সাম্পল, আমি বিসিএনএফ নিয়ে আরো অনেক কথা বলেছি, আরো অনেকগুলো এক্সাম্পল দিয়েছি। হ্যাঁ, সো আই হোপ ইউ উইল ফাইন্ড, এই জন্য লেকচার গুলো বড়। সো বড় হলে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই, কারণ আমি এখানে অনেকভাবে বলার চেষ্টা করেছি, অনেক এক্সাম্পল দিয়ে, সেই জন্য লেকচার নোটটা ইজ কোয়াইট বিগ। Okay. So let's move on to the next topics. Okay. So move on to next topics. Our next topic is like a store procedure. Yeah. So the understanding of the store procedure, I first try to understand what is the store procedure. Before trying to understand the store procedure, I mean, if I give you the one example, then you can understand. Okay. Let's say this is a query. Create table student ID name. তার আগে আসি যে স্টোর প্রসিডিউরটা রিয়েল লাইফে কোন পারপাসে ইউজ করে। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট হলো এগুলো আমরা বিশেষ করে এই একাডেমিক চেয়েও যখন রিয়েল লাইফে কাজ করতে যাব, তখন আমাদেরকে বাইরেতে অনেক কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবে। সো লেট মি টেল ইউ ওয়ান অফ দ্য রিয়েল লাইফ সিনারিও। লেটস সে ইন ইউর অর্গানাইজেশন, লেটস সে ইউ হ্যাভ আ সফটওয়্যার কোম্পানি, রাইট। এখন ইউ ডেভেলপ অ্যাপ্লিকেশন, তুমি এমন একটা সফটওয়্যার ডেভেলপ করছো, এটা মোটামুটি ইউনিক একটা সলিউশন নিয়ে এসেছো। আমি যদি একটা এক্সাম্পল দিই, হোয়াট ইজ দ্যাট, ধরো বিলিং সিস্টেম নিয়ে আমি কথা বলি, যে এই যে আমাদের প্রিপেড যে বিলিং আছে না, জি স্যার। ইলেকট্রিসিটি, হ্যাঁ, আমাদের মিটার গুলোতে আমরা ওই যে ফ্লেক্সি করে ওই যে প্রিপেড কার্ড জি স্যার। রিচার্জ করার পর স্যার রিচার্জ মানে করার পর আমাদের মিটার। এক্সাম্পলটি এর জন্য বলি কারণ ইন দিস প্রজেক্ট আমি কাজ করেছি অ্যাজ এ কনসালটেন্ট হিসাবে। তো এই যে বাংলাদেশে যে বিলিংটা হয়, ওই অ্যাপ্লিকেশনটাতে কাজ করেছি আমি। তো আমাদের এই অ্যাপ্লিকেশনটাতে যখন আমরা যখন নতুন কাউকে নিই, এখানে কিন্তু প্রচুর রিপোর্টিং করতে হয়, প্রচুর। কারণ গভর্নমেন্টের যেটা হয় কি, যে ডেইলি কি পরিমাণ হয়েছে, কোন এরিয়াতে কি পরিমাণ লোড হয়েছে, কি পরিমাণ ইলেকট্রিসিটি কনজাম্পশন হচ্ছে, তার মানে ইউ ক্যান ইমাজিন যে ডেইলি প্রচুর রিপোর্ট। এবং ওই প্রজেক্টে দেখা গিয়েছে যে শুধু আমাদের যে সিস্টেমটা থেকে শুধু 8-10 জন রিপোর্টিং এ করে, আর তাদের এন্ডে তাদের অনেক ডেভেলপার রয়েছে। হ্যাঁ, কিন্তু আমরা এতগুলো রেখেছি, যখন টাইম টু টাইম তারা আমাদের কাছে রিকোয়ারমেন্ট চায়, কেন রিপোর্টিংটা সেটা তো ক্লিয়ার। তাহলে আমরা কিছু করি কি, সিলেক্ট স্টার্ট ফ্রম টেবিল হোয়ার এরিয়া ইকুয়াল টু লেটস সে ধানমন্ডি, ওর ম্যাক্সিমাম কে আজকে ইলেকট্রিসিটি বেশি ইউজ করেছে, ম্যাক্স দিয়ে, ওই যে ম্যাক্স ফাংশন আমরা পড়েছিলাম, ম্যাক্স দিয়ে আমরা বের করে ফেললাম যে টপ 10 জন ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার যারা হাইস্ট ইউজ করেছে। তার মানে এদেরগুলোর উপর বিভিন্ন ইনভেস্টিগেশন করা হয়। এরা কি আসলে, এখন যে মনে করো 200-300 টাকা বিল আসে, সে আর কি চুরি করবে, কিন্তু যার 50,000 1 লাখ বিল আসে, তাকে ইনভেস্টিগেশন করা যেতে পারে, অডিট করা যেতে পারে যে আসলে তার কতটা ফেয়ার। তো ফার্স্ট অফ অল কথা হলো, অ্যাপ্লিকেশন তো বানানো শেষ, যেহেতু ডেটাবেজে ডেটা আসে, ডেটা থাকলে আমি বিভিন্ন ধরনের রিপোর্টিং করতে পারবো। রিসেন্ট আমি একটা আইডিয়া বলি, উই আর ওয়ার্কিং অন ইট। একটা ঢাকা ওয়াসা, তারা একটা সলিউশন চাচ্ছে, যে সলিউশনটা দিয়ে ওয়াটারের লসটা কমানো যাবে এবং তার কোয়ালিটি ওয়াটার ইমপ্রুভ করা যাবে। বললো স্যার এটা কিভাবে, আমি জাস্ট খুব শর্টলি বলি, বিকজ উই ডোন্ট হ্যাভ এনি টাইম। এখন আমাদের ম্যানুয়াল মিটার দেয়, তাই না? ওই ম্যানুয়াল মিটারে মাস শেষে বলে দেয় যে তোমার কি পরিমাণ ওয়াটার ইউজ হয়েছে। আমি কিন্তু মাসের 20 তারিখে 22 তারিখে জানতে পারছি না। তাহলে আমরা যদি এমন সিস্টেম করি যেখানে আমার কি পরিমাণ ওয়াটার ইউজ করে, আগে তো ডেটাটা আমাকে স্টোর করতে হবে নাকি, ডেটা ইউজ করতে পারলে আমি বিভিন্ন ভাবে তাকে রিপোর্ট দিতে পারবো। আমাদের যে কোনো অ্যাপ্লিকেশনের কিন্তু প্রাইমারি কনসার্ন থাকে ডেটা তুমি নিয়ে আসো, ডেটা আনো, আমি তোমাকে এনি ওয়াইতে রিপোর্ট দিব। তো সেখানে ডেটা সায়েন্স এর কিছু বিষয় আছে, অর্থাৎ যেটা ডেটা অ্যানালাইটিক্স আমরা বলি। আমার কাছে ডেটা থাকলে তো আমি ডেটাকে অ্যানালাইটিক্স করতে পারবো, আর ওই বিষয়গুলোই তো আমরা বলি ডেটা সায়েন্স, তাই না? মানে আরো ব্রড অ্যাঙ্গেল, আমি খুব সিম্পল হয়তো বলার চেষ্টা করছি।
আমি ওই প্রত্যেকটা বাসা যে মেইন লাইন আসে সেখানে আমি আমার একটা ডিভাইস দিয়ে দেবো, সেন্সর, যে ডিভাইসটা থেকে আমার রিডিংটা চলে যাবে ক্লাউডে। অর্থাৎ আমার ডেটাবেজে স্টোর হবে যে কি পরিমাণ ওয়াটার তার এখানে আজকে গিয়েছে। আর সে যে টাঙ্কি গুলো ইউজ করছে, টাঙ্কি থেকে প্রত্যেকটা ফ্ল্যাটে যে পাইপটা এসেছে সেখানে আমি আরেকটা ডিভাইস দেবো, আইওটি ডিভাইস। এই আইওটি ডিভাইসটা বলে দিবে ওই ফ্ল্যাটে কি পরিমাণ পানি আসছে। তাহলে আমি একটা ড্যাশবোর্ড দিব, একটা অ্যাপস দিব। এখন কি হয়, বাড়ির মালিকরা যত বিল আসে সমান ভাগে ভাগ করে দিয়ে দেয়, কিন্তু ইট ইজ নট এ ফেয়ার, বিকজ আই ডোন্ট কনজিউম এনাফ ওয়াটার, but I have to pay equally. On the other hand, my neighborhood flat, they actually they consume a lot of water, but they have to pay the same amount of money. তো এটা তো ফেয়ার হচ্ছে না। এখন যদি আমি দেখি যে আজকে মাসের 5 তারিখ, আমি ওই ড্যাশবোর্ডে গিয়ে দেখলাম যে আমি এই পরিমাণ ওয়াটার ইউজ করছি, আমি চিন্তা করবো আমার বিল তো বাড়বে বা কমবে, আমি অ্যাওয়ার্ড হবো, রাইট? তাহলে পানির কোয়ালিটি কিভাবে আনছিল? কোয়ালিটির আরেকটা ডিভাইস আমার থাকবে, যেটা পানির যে কেমিক্যাল গুলা মেজার করা যায়, 5টা জিনিস থাকে সেখানে। ওই ডিভাইস ক্লাউডে ডাটা পাঠিয়ে দিবে, পাঠিয়ে দিলে ওয়াসা বুঝবে যে এই এলাকার পানি যেহেতু খারাপ, তাহলে ইদার আমার সাইড থেকে হয়েছে অথবা পানিটা যেতে যেতে কোনো একটা জায়গায় প্রবলেমটা হয়েছে, তাহলে ওই জায়গাটাকে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি। সিটিজেন কি, ইচ ড্রপ অফ ওয়াটার মাস্ট বি সেফ, প্রত্যেকটা ড্রপ অফ ওয়াটার আমার খুব নিরাপদ হতে হবে আমার ইউজারের জন্য, তাহলে আমরা কিন্তু এনশিওর করতে পারবো। কোশ্চেন হলো, আমি এই যে আইওটি ডিভাইস থেকে ডেটা তো পাঠাতে হবে, সামহাও ডেটাটা আমার ওই ক্লাউডে চলে যাবে। ক্লাউড মানে ইটস এ কাইন্ড অফ স্টোরেজ। তো সেখানে গেলে এবার আমি ইউজারকে রিপোর্ট দিব, মান্থলি তুমি কোন মাসে কত ইউজ করছো, তো প্রিডিকশন দিতে পারবো। এটাকেই বলে আর কি ডেটা অ্যানালাইটিক্স, যে আগামী মাসে তোমার কি পরিমাণ পানি লাগবে, তারপরের মাসে কি পরিমাণ, আগামী বছর তোমার কত টাকার পানি ইউজ হতে পারে। তাহলে গভর্নমেন্ট ডিসিশন নিতে পারবে আমার কি পরিমাণ এই ওয়াসা থেকে ইনকাম আসতে পারে, তাহলে যে চুরিটা কমে যাবে। আর এগুলো দেওয়ার পরে ওই যে চুরি করে যেটা ম্যানুয়াল মিটারিং এ, ওয়াটার মিটারিং এ, সেটা আর হবে না। তো যাই হোক, এখানে অনেকগুলো কথা এই জন্য বলেছি, এই প্রজেক্টটা তো আমি আবার আমরা কিছু আইডিয়া ইনিশিয়েটিভ করছি আর কি। ইট ডিপেন্ডস অন ইদার দে আর অ্যাকসেপ্টেড দিস, বিকজ দিস ইজ এ কম্পিটিশন কাইন্ড অফ। হ্যাঁ, তারা অনেকগুলো আইডিয়া নিচ্ছে, সেখান থেকে হয়তো তারা কিছু আইডিয়া পিক করবে। যদি মাই আইডিয়া, আমি তোমাদেরকে পুরো কথাগুলো বলি না, যদি এটা যদি তারা পিক করে তাহলে আমরা সেক্ষেত্রে আর কি এটাকে পাইলটিং প্রজেক্ট হিসেবে কাজ করবো। ইন দ্যাট কেস দে ইনভেস্ট ইট। ক্লাউডে কিভাবে যাবে? স্যার, আমি যে মিটারের সাথে যে ডিভাইসটা লাগালাম ওইটার মাধ্যমে ইন্টারনেট কানেকশনের মাধ্যমে ক্লাউডে সে চলে যাবে। ভেরি গুড আইডিয়া, কিন্তু ইটস এক্সপেন্সিভ। কারণ প্রতিবার এই সিম অ্যাক্টিভ হবে, ডেটা বাড়াবে, তুমি চিন্তা করতে পারছো মেসেজে কি পরিমাণ টাকা কাটবে? নাম্বার 1। নাম্বার 2, আমার যে ইন্টারনেট অ্যাক্টিভ রাখতে হবে, রাইট? আমরা এখানে হলো ব্যাপার, প্রফেশনাল লাইফে এগুলো চিন্তা করতে, কিন্তু কস্ট একটা ইনভলভ। আমরা লেটেস্ট লরা টেকনোলজি কি করে ম্যাশ হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ তোমার বাসার মিটার পাশের বাটার মিটারের সাথে কানেক্টেড হবে, বাসার মিটার পাশের বাসার মিটারের সাথে কানেক্ট, এভাবে একটা কানেক্টেড হবে। এরকম মনে করো 500 মিটার কানেক্ট হয়ে ওই একটা মিটার থাকবে যার সাথে জিপিএস থাকবে, তাতে আমার কস্ট কমে যাবে। বুঝতে পেরেছো? আমার নেটওয়ার্কিংটা এভাবে হবে। এমপ্লয়িকে রিক্রুট করি, তাকে কি আমার সিস্টেমের অ্যাক্সেস দিয়ে দিব? অবভিয়াসলি নট, কারণ আমার এখানে প্রাইভেসির ব্যাপার আছে। কারণ এই সিস্টেমটার ভ্যালু কিন্তু কয়েক কোটি টাকা। তোমরা একটা সফটওয়্যার কি মনে করছো 20-30 হাজার টাকা? নো, এক একটা সফটওয়্যার ভ্যালু কয়েক কোটি, এবং ইন্টারন্যাশনাল অনেক সফটওয়্যার আছে কয়েকশো কোটি টাকা। এখন এটা হলো ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি, এটা দেখা যায় না। এটা তো আর বড় মেশিন না যে স্যার এটা অনেক বড় মেশিন, এটার দাম অনেক বেশি। আমাদেরটা তো দেখা যায় না। আর আমি তাকে কি করব? কারণ আমার তো তাকে দিয়ে কাজ করাতে হবে, আমার ডাটাবেজ তো তাকে রিপোর্ট করতে হবে। এখন তো যদি আমি তাকে ডাটাবেজের অ্যাক্সেস না দিই, আমি তাকে সফটওয়্যার সে কাজ করবে কিভাবে বলো? তাকে তো আমি নিয়োগ দিলাম আমার কোম্পানিতে, ডেলি রিপোর্ট করতে হবে, কিন্তু আমি বলছি না, আমি তাকে ডাটাবেজের অ্যাক্সেস দিব না। কারণ যদি সে কদিন পরে চলে যায়, আমার আইডিয়াটা যদি অন্য কোথাও বলে দেয়, আপনাকে সাবমিট করবে, আপনি তখন ডাটাগুলো এন্ট্রি করবেন। এই যে আর্গুমেন্টটা, এই আর্গুমেন্টটার জন্যই হচ্ছে আমাদের এই আর্গুমেন্টটাকে সলভ করবে স্টোর প্রসিডিউর। কে সলভ করবে? স্টোর প্রসিডিউর। তাকে এই স্টোর প্রসিডিউরটা কাইন্ড অফ, আমি যদি সহজ ভাষা বলি, ফাংশনের মতো। ধরো আমার একটা সি কোড আছে, এখন সি কোডে তুমি ফাংশনটা জানো না, তুমি তাকে কল করছো প্যারামিটার দিয়ে, কিন্তু ওই ফাংশনের ভিতরে কিভাবে কি করে তুমি কিছুই জানো না। সে যেটা করবে, আমি তাকে স্টোর প্রসিডিউর বলে দিব যে তুমি এখান থেকে প্যারামিটার পাঠাও, পাঠায় তুমি কাজ করো। লাইক এরকম, ওই যে আমরা ম্যাথ.h যখন ইউজ করছি সি প্রোগ্রামিং এ, ওর আরেকটা এক্সাম্পল দিই, আমরা যখন সিস্টেম.out.println ইউজ করেছি, বা
প্রিন্টএফ ইউজ করেছি। আসলে প্রিন্টএফ তো একটা ফাংশন, কিন্তু এই আমি লিখলে সে দেখায়, কিন্তু কি কারণে দেখায় সেটা কিন্তু আমি জানি না। তো এখানেও তাই, স্টোর প্রসিডিউর ইজ এ প্রিপেয়ার্ড এসকিউএল কোড দ্যাট ইউ ক্যান সেভ সো দ্য কোড ক্যান বি রিউজ ওভার এগেন। আরেকটা প্রবলেম হলো কোডকে বারবার রিউজ করা যাবে। So if you have an SQL query that you write over and over again, আরেকটা ফ্যাক্ট হলো, আরেকটা এক্সাম্পল দিই। তুমি মনে করো তোমার একটা সফটওয়্যারে এই তুমি ইউজারের ইনফরমেশন দেখাচ্ছ একটা পেজে, হ্যাঁ, তুমি আরেকটা পেজও একই ইনফরমেশন দেখাবা, তাহলে তুমি আবার কোড লিখবা? নো, ইউ ডোন্ট নিড টু রাইট কোড এগেন। তুমি বারবার কোড লিখবা না, তুমি ওই একবার যে কোড লিখেছ ওই কোডটাকে আবার অন্য জায়গায় কল করে দিবা, সো দ্যাট ইউ উইল গেট দ্য সেম আউটপুট। দিস প্রবলেম ক্যান বি সলভড ইউজিং দ্য স্টোর প্রসিডিউর। সো এখানে যদি আমরা তাকাই, দেখো একটা আমি একটা কোয়েরি লিখলাম, ক্রিয়েট টেবিল স্টুডেন্ট আইডি নেম। এটা তো আমরা নরমালি করি। তো আমার ডাটাবেজে কি হলো, একটা টেবিল ক্রিয়েট হলো। ইট ইজ নোন টু ইউ, তাই না? এটা আমরা সবাই জানি। কিন্তু একই কাজকে আমরা যদি ভ্যালু ইনসার্ট করি, ইনসার্ট ইনটু স্টুডেন্ট আইডি স্টুডেন্ট নেম, আমরা এবার ভ্যালু ইনসার্ট করি না? এই ভ্যালু ইনসার্ট যদি আমি বারবার করি তাহলে বারবার কোড লিখবো না? বাট আই ডোন্ট নিড টু রাইট কোড এগেন এন্ড এগেন। দ্যাট ইজ দ্য স্টোর প্রসিডিউর। কি করবো আমি? সিলেক্ট স্টার ফ্রম স্টুডেন্ট, আবার আউটপুট দেখাবো। তাহলে দেখানোর জন্য এই আউটপুট আমি দেখতে পেলাম। এবার আমরা বলছি দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট ক্রিয়েট এ নিউ স্টোর প্রসিডিউর দ্যাট র‍্যাপ অফ দ্য কোয়েরি। এবার আমি স্টোর প্রসিডিউর ক্রিয়েট করার নিয়ম হচ্ছে এটা, ফার্স্টে ডেলিমিটার লিখবো, ক্রিয়েট প্রসিডিউর, দেন প্রসিডিউর নেম। এখানে প্রসিডিউরের নাম লিখবো, নেম কুড বি এনিথিং, বিগিন, এন্ড। কি করি? সিলেক্ট স্টার ফ্রম স্টুডেন্ট, কোয়েরিটা এখানে লিখলাম। পরবর্তীতে এবার আমি কি করলাম, নেক্সট টাইম এই যে আমার একটা প্রসিডিউর ক্রিয়েট হয়ে গেছে, ওই যে এগুলো আমি ডেটাবেজের স্ক্রিনশট নিয়ে এসেছি। না, স্কিমা স্টোর প্রসিডিউর, এখানে প্রসিডিউর জিনিসটা আর স্টোর প্রসিডিউর, নট প্রসিডিউর কথা বলছেন। প্রসিডিউর দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স। আমাদের এখানে ওই টার্মটা প্রসিডিউর না, স্টোর প্রসিডিউরটাই একটা টার্ম। এখন ডিয়ার, এই যে এখানে দেখো কল গেট অল স্টুডেন্ট ডিটেল, তাহলে আমি তো এখানে লিখিনি সিলেক্ট স্টার ফ্রম স্টুডেন্ট, লিখেছি না? আমি জাস্ট কল দিয়া প্রসিডিউর নামটা দিয়ে দিয়েছি, আমি একই আউটপুট পেয়েছি। এই আউটপুটটা পেতে গেলে আমাকে কি লিখতে হতো আগে এটা বলি। এটা পেতে গেলে কি লিখতে হতো? এমনি নর্মালি আমরা কি লিখি, কিন্তু এখন আমি তা না লিখে কি লিখেছি, কল গেট অল, নাম যেকোনো কিছু হতে পারে, অল স্টুডেন্ট ডিটেলস। আচ্ছা, এটা আরো শর্ট নাম দিই, কল এসডি সাপোজ। তাহলে এই কল এসডি লিখলে এটা আসবে। তাহলে এসডিটা কি? প্রসিডিউর নেম। কি নেম? প্রসিডিউর নেম। তাহলে প্রসিডিউর নেমে আমার কিন্তু কোয়েরিটা আছে। তাহলে এখন যত জায়গায় আমার লাগবে আমি শুধু কল এসডি লিখবো, আমার কোয়েরি কি আর বারবার লিখতে হবে? না স্যার। না স্যার। এবার তুমি যদি আমার এখানে কাজ করো, তোমাকে আমি বলবো এই যে কল এসডি লেখো, তাহলে তুমি সব জানতে পারবা। তাহলে তোমাকে কি আমার ডাটাবেজের অ্যাক্সেস দিতে হবে, ফিল্ডগুলো দেখতে হবে? না স্যার। না স্যার। এবার বুঝছো? জি স্যার। স্যার। ফাইদাতে মাস্ট আস্ক করবে, মাস্ট। যদি কোনো সফটওয়্যার ফার্মে কাজ করো বা তুমি যদি ডিবি হিসেবে কাজ করো, ডেটাবেজে রিপোর্টিং হিসেবে কাজ করো, তোমাকে আস্ক করবে। তো এরকম আর কি, যে বাকিগুলো এরকম দেখানো আছে, তোমরা এখন বাকিগুলো দেখে ফেলবে। তাহলে যে কোনো একটা কোয়েরি লিখবা, সেটাকে স্টোর প্রসিডিউর কিভাবে ডিফাইন করতে সেটাও দেখিয়েছি। দেখো আরেকটা দেখাই, সিলেক্ট স্টার ফর্ম, ওই যে প্রসিডিউরের নামটা দিয়ে দিয়েছি, পরে এখান থেকে আমরা দেখেছি। ডেলিমিটার, create procedure, that procedure name, this is procedure name, it could be any name, it could be any name, তুমি যা ইচ্ছে তাই দাও, সিলেক্ট। আর এখানে কোয়েরিটা লিখে দিবা, এবার যে কোনো কোয়েরি হতে পারে। এটা জাস্ট কল করার সময় কল প্রসিডিউর নেম, বাস হয়ে গেল। হ্যাঁ, এখানে একটা কথা আছে, যে তুমি এটাকে ইনসার্ট ইনটু টেবিলে দিতে চাও, হ্যাঁ, তাহলে তোমার একটা কোশ্চেন আসবে না, স্যার তো ভ্যালু তো আমি কল করার সময় দিব। হ্যাঁ, ওটাও আমি দেখিয়েছি। তাহলে তুমি যতবার কল করে ভ্যালু গুলো শুধু দিয়ে দিবা, তাহলে টেবিলে ভ্যালু ইনসার্ট হয়ে যাবে। এখন ক্লিয়ার? এই যে এখানে যেমন আমরা বারবার ভ্যালু দিয়েছি, তাহলে আমরা প্রসিডিউর তো আর ভ্যালু দিব না, তাকে জাস্ট কল করে দেবো। যেমন সিলেক্ট স্টার ফ্রম প্রোডাক্ট হোয়ার আইডি ইকুয়াল টু আইডি, তাহলে এই আইডিটাকে আমরা কল করার সময় দিব। এই যে কল করার সময় তাকে আইডিটা দিয়ে দেবো। তো কিভাবে দিতে হয় সেটা আমরা দেখিয়েছি।